Supreme Lord, teach us to be silent, so that in silence we may receive Thy force and understand Thy will. परम प्रभु नीरव हेबा लगी आमको शिक्षा दियो, जहाद्वारा नीरवतारे आमे तुमर शक्ति ग्रहण करि पारिबु एवं तुम इच्छा को बुझी पारिबु। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे पूज्य रघु भाई, गायत्री अपा एवं उपस्थित आम मातृ परिवार समस्त अपा भाई को प्रणाम। वंदे मातरम। माँ प्रभु पादपद्म असीम कृतज्ञता सह आम आज आलोचना भितर को प्रवेश करवा। व्हाट्सएप नंबर वॉल्यूम 1 आज पार्ट 32 आश्रम को आसवा संपर्क आश्रम को आसवा विषय आलोचना आम ये आलोचना करुचे। जो साधक माने आश्रम को आस रहा इच्छा करुचंती, माँ से कि प्रकार वार्ता प्रेरण करुचंती। जो मैंने चाहते आसवाई से प्रकृत में आसवा उचित बा आसवा ए समय आसवा अनुचित से आसबार समय केवे धार्य से कथा माँ जानती। तेणु माँ से जो मैंने आसवाई चाहते माँ से कौन परामर्श दौरान आम गत थर से कथा आलोचना करते। आग को जावा। जड़े साधक माँ को लिखुंट आई एम पजल्ड, my heart is pulled towards you and I want to come back, but certain things are keeping me here and I feel that they will keep drawing me even if I return at present. What should I do? But please know that whether I come just now or not, I can't even break away from you. I pray to you not to abandon me. साधक लिखुंट मु एक धंदारे पड़ जाइछि, मोर हृदय आपण आड़ को टाणी हो जाउछि और मु फेरी आसवा को इच्छा करुछि। मात्र केतेक विषय मते एठारे बांधी रखिछंती एवं मु अनुभव करुछि जे वर्तमान सेठाकू फेरीगले मध्य सेगुड़िक मते तथापि पछरु टाणीबार लागिथिबे। मु तेबे कौन करिबी? मात्र आपण को एक कथा मध्य जानि रखिबाकू हेबो जे मु वर्तमान सेठाकू आसे बा न आसे पछे कि मु कदापि सबुदिन पाई निजकू आपणक ठारू छिन्न करि नै पारिबि नाही। आपण मते कदापि परित्याग करिबे नाही बोली मोर एकांत प्रार्थना। ए जो चिठीटी भक्त लिखुछन माँ को पाखक, चिठी स्पष्ट भाव जना पड़ुछि केते व्याकुलता तांका भितरे। से चाहूचंती जे तांको लागुछि जे मु जेमिति गोटे मो हृदयटी जमी आपण आड़क टाणी हो जाउछि, मो हृदयटी आपण आड़क टाणी हो जाउछि एवं मु जीवाकू जतिबा इच्छा करुछि, किंतु मते एटी किछि एमिति किछि मोर परिवार भितरे, मोर समाज भितरे, मोर आत्मीय स्वजनक भितरे किछि गोटे आकर्षण मो भितरे रहिछि जे कि मते बांधी रखिछि। मु ताकू त्याग मते करि पारु नाही। आड़े जीवाकू चाहूछि, आपण पाखकू मु रहि पारु नाही, निजकू एटी रखि पारु नाही, किंतु जाई मते पारु नाही। एवं अनुभव करुछि जे वर्तमान सेठाकू फेरीगले मध्य सेगुड़िक मते तथापि पछु टाणीबार लागिथिबे। जदिबा भक्त लिखुछंती जदिबा मु सबको परित्याग करी एक मुहा हे जदिबा आपण पाखु चली जीवी, तथापि मते लागु नाही जे मु सेटा आपणक पाखरे गोटी एकांतिक भाव में समर्पित हो आपणक पाखरे रहिबि। सेठी मते लागुछि जेमति पछरु जो मायाटी रही, पछर जो आसक्ति रही, पछरे जो माने मते जमती गोटे बंधन भितर बांधिक रखिंट, मत लगुच जमी से आड़ तथापि मत टाणी होकर रही। जदि भी मुझे पाक चली जाए तथापि मत लगुच मुझे तथापि मत पछरु मोर समाज, मोर परिवार, मोर आत्मीय स्वजन ये आकर्षण जमी तथापि मत टाणिक रख रही मत पारि ना। से पुणी से कहते जे आपन को एक कथा मत जान रखा हम जे मु वर्तमान से आसे न आसे मु कदापि सबुदिन निजक आपण ठारू छिन्न कर नहीं पारिबि नाही। एथिरे तांकर हृदय स्पष्ट व्याकुलता, आपण मते कदापि परित्याग करिबे नाही मोर बोली मोर एकांत प्रार्थना। से लिखुचंती जे मु जाई पारे न पारे, वर्तमान हुए तो मु जाई पारु नाही, मते हुए तो मोर एई समाज, मोर परिवार मते आसक्ति ये बंधन रे मु बांधी के रहिछि, तथापि
ମୁଁ କଦାପି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ରହିବି ନାହିଁ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବି। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତ୍ୟୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ, ଏ ଯେଉଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବ୍ୟାକୁଳତାଟି ରହିଛି। ଝରଣାଟି ବହି ଚାଲିଛି, କାହିଁ କେତେ ଦୂରରୁ କେଉଁ ପାହାଡ଼ରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ସର୍ପିଳ ଗତିରେ କେତେ ନଦୀ, ବିଲ, ବନ, ପ୍ରାନ୍ତର, ପଡ଼ିଆ, କେତେ କେତେ କଥାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ବହି ଚାଲିଛି। କେତେ ବାଟରେ କେତେ ବାଧା ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ ବାଧା ଆସିଲେ ବି ସେ ବାଟ ଭାଙ୍ଗିକିରି ପୁଣି ଅଙ୍କେଇ ବଙ୍କେଇକିରି ସେ ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଯାଉଛି। ତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ବିଶାଳ ସାଗର। ସେ ସାଗର ପାଖରୁ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସାଗର ବକ୍ଷରେ ମିଶିବ ହିଁ ମିଶିବ। ସେ ବିଶାଳତା ଭିତରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମିଶିବ। ଏହି ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି, ଝରଣାଟିର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟଟି ରହିଛି, ତାକୁ ଯେମିତି କିଛି ମଧ୍ୟ ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛି ଅଟକାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଚିରଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଏ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ସାଧକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଆସକ୍ତି ମୋତେ ପଛରୁ ଟାଣି ରଖିଛି, ତାହା ମୋତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଦାପି ରଖିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେ ମୋର ଏକାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯେ ଆପଣ ମୋତେ କେବେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ଉତ୍ତର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ତୁମ ଲାଗି ଆଜି ଦିନଟିର ଆଶୀର୍ବାଦ। ତୁମ 21 ତାରିଖର ଚିଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଲି, ତାହା 3 ଦିନ ତଳେ ମୋ ପାଖକୁ ସିଧା ଆସିଥିଲା। ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାକେଟରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ନଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସାଧକ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେଇ ବ୍ୟାକୁଳତାଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାରିଥିଲା। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ସମ୍ଭବତଃ ସେତେବେଳେ ଚିଠିକୁ ଲେଖୁଥିଲ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚିଠିଟି ସେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ସେ ବ୍ୟାକୁଳତାଟି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାରିଥିଲା। ଏବଂ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ନୀରବ ଉତ୍ତରଟି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏଠାରେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରତିରୋଧ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେଇଟାରେ ହିଁ ରହ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ସବୁକିଛିର ତୁମ ଲାଗି ଆଦୌ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ୍ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିର୍ଭର ଭାବରେ ଆଉ କେବଳ ଏତିକି କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଦୌ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁନାହୁଁ ଏବଂ ତୁମକୁ ଆମର ସହାୟତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନିରନ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବ। ଏଠି ମା ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ମା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ 24 ଏପ୍ରିଲ 1939ର ଏହି ଚିଠିର ଉତ୍ତର। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମେ ଚିଠିଟି ଲେଖୁଥିଲ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ତାର ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା, ବା ତୁମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କହିବାକୁ ସେ କଥାଟି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ତ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ, ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ବି ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଆଗକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ବା ଘରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମଦିନଟେ ହେଉ ବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭିତରେ ବା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ବି ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଫରିଂଟିଏ ପଠାଉ, ଆମେ ଭାବୁ କ'ଣ ଯେ ଅଫରିଂ ପଠାଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କର ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସାଦଟି ଆସିଗଲା ସେତେବେଳେ ଜଣ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲୁ। ନା, ତା ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ଏଠି ପ୍ରେରଣ କଲୁ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରେରଣ କଲୁ ସେହି ସମୟରୁ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ଅଫରିଂଟା ସେଠି ପହଞ୍ଚୁ ବା ନ ପହଞ୍ଚୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମା ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରୁ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଆମେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟି ପୁଷ୍ପ ପ୍ରସାଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ବି ପାଇଯାଇଥାଉ। ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ମାଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ହୁଏତ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ସେହି ସମୟରେ ଯେ ଆମେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଏଠୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦଟି ପାଇଗଲେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ସାଧକ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନର ବ୍ୟାକୁଳତାଟିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି 3 ଦିନ ଚିଠି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ 3 ଦିନ ହିଁ ଲାଗେ ପୋଷ୍ଟାଲରେ। ତେଣୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ 3 ଦିନ ତଳେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲ ସେ ଲେଖୁଥିବା ସମୟରେ ହିଁ ମୁଁ ତାର ସେ କଥାଟି ମୁଁ ପାଇସାରିଥିଲି ଏବଂ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇସାରିଥିଲି। ନେକ୍ସଟ କଥାଟି ମା ଆଉ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି 16 ଜାନୁଆରୀ 1940, କଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର କରୁଣା ଅଜାଡ଼ି ଦେବା ଲାଗି ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମାତ୍ର ତାର ଏଠାକୁ ଆସିବା ଉଚିତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଦୌ ବିଚାର କରୁନାହିଁ। ଅଧ ମିନିଟ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଏ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ବଦଳିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହିଁ।
ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତିକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି। ସେହି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରିବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ତା'ର ସବା ଆଗ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ କୌଣସି ଜଣେ ସାଧକ ଯେ କି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ହୁଏତ ଗୋଟିଏ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା କିଛି ରହିଛି ବା କିଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାଟି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳତା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୋର ବଦଳିଯିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ମୋର ରହିଛି, ମୁଁ ଯଦି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରେ, ସେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ସେ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ମାଆ ତାଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ତମେ କେବଳ ଯେଉଁ ଅଧ ମିନିଟ୍ର ଦର୍ଶନ, ଏଇ ଅଧ ମିନିଟ୍ର ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ସବୁ ଅଭ୍ୟାସ ଯେ ବଦଳିଯିବ ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଖାଲି କ'ଣ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ବଦଳିଯିବ? ଖାଲି ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ କ'ଣ ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ? ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକିରି ଅନେକ ସାଧକ ମାଆଙ୍କ ପାଖେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକଙ୍କର ହେଇଛି। ଆମେ ଯଦି ପଢ଼ିବା ହାଉ ଦେ କେମ୍ ଟୁ ଦ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ସାଧକମାନଙ୍କର କଥା ସବୁ ରହିଛି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆହୁରି ଅନେକ ଭକ୍ତ ସାଧକ, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦର୍ଶନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହୁଏତ ମାଆଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିଏ ମାଆଙ୍କର ଆଖିକୁ ଚାହିଁଛି ତ ବଦଳି ଯାଇଛି ତାର ଜୀବନ, କିଏ ମାଆଙ୍କର ସେ ମଧୁର ହସକୁ ଦେଖିକି ତା ଜୀବନ ବଦଳି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବା ସେଇ ସୁଧା ସମାଚାର ହେଉ ବା ହାଉ ଦେ କେମ୍ ଟୁ ଦ ମଦର ଆଣ୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ଏ ପୁସ୍ତକରେ ଅନେକ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ କେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ବଦଳିବା ପଛରେ ରହିଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କର ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲା ଆଗରୁ। ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଦୀପଟେ ଅଛି, ସେଥିରେ ଘିଅ ରହିଛି, ବଳିତା ବି ରହିଛି, କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗ। ଯେତେବେଳେ ଦୀପଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ, ମାଟିର ଦୀପଟି ଅଛି, ସେଥିରେ ଘିଅ ଭରିକି ରହିଛି, ସେଥିରେ ବଳିତାଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଅଗ୍ନିର ସଂଯୋଗଟିଏ ହେଲେ ଚାରିଆଡ଼େ ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ନାରଦଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ, ବଦଳିଗଲା ରତ୍ନାକର ଦର୍ଶର ଜୀବନ। କାହିଁ ସେ ଏକଦମ ଯାହା କହନ୍ତି ବିପରୀତ ତାର ଜୀବନର ଗତିଟି ଥିଲା କ'ଣ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ତାର ଆଧାରଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଥିଲା, କେବଳ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଜଣେ ସାଧୁସଙ୍ଗ, ସତ୍ସଙ୍ଗ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନଟିଏ ଲାଭ କରିଛି, ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଛି ନାରଦଙ୍କର, ଜୀବନଟି ବଦଳିଗଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେଉଁ ସାଧକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ପାଖରେ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେ ସେମାନେ ବଦଳି ଯିବେ ଏ କଥା ଆଶା କରିବା ବୃଥା। ତେଣୁ ମା ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବଦଭ୍ୟାସ ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଅଧ ମିନିଟ୍ର ଦର୍ଶନ ସେ ମୋତେ କରିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଯେ ବଦଳିଯିବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ନାହିଁ। ଏବଂ ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନର ମଧ୍ୟ ବିରୋଧ କରନ୍ତି। ଏ କଥାଟି ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ। ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କି ଅଭ୍ୟାସ ଆମେ କହିବା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଫଲ୍ସହୁଡ୍ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଗୋଟେ ମିଥ୍ୟା ଆଚରଣ ସେ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଛଳନା ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେ ନିଶା ସେବନ କଥା ବି କୁହନ୍ତୁ, କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ରାଗ, ଇଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନରେ କେତେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଏକଥା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣୁ। ମାନେ ଆମକୁ ସାଧନାର ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ପଛକୁ ଟାଣିବାରେ ଲାଗନ୍ତି। କାହାର କିଛି ଉନ୍ନତି ଦେଖିଲେ, କାହା ଜୀବନରେ କିଛି ହର୍ଷ ଆନନ୍ଦ ଦେଖିଲେ, ଯଦି ମୋ ଭିତରେ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଭାବଟି ଆସୁଛି, ତାର ଈର୍ଷା ଭାବଟି ଆମକୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମୋତେ ନିମ୍ନରୁ ନିମ୍ନକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଯେତିକି ଟିକେ ଆମେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ
ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବଦ ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ପୁଣି ସେଇ ନିମ୍ନକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଟିକିଏ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ବେଳକୁ ପୁଣି ତଳକୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଖସେଇ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ମା ଲେଖିଲେ ହି ମଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ସିନସିୟର ୱିଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। ହି ମଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ସିନସିୟର ୱିଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ ଯେ ମୁଁ ବଦଳିବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳିବି। ଏଇ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଟି ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ବଦଳିବାର କଥା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିବ ହିଁ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆଚରଣ ସେମାନେ ଜୀବନ ସାରା କରୁଥିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ବାଣୀଟି ଏଠି ରହିଛି, ହି ମଷ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ହାଭ୍ ଦ ସିନସିୟର ୱିଲ୍ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। ତାର ସବା ଆଗେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଉଚିତ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଟେ ତା ଭିତରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ନ ହୋଇଛି ମୁଁ ବଦଳିବି ନାହିଁ, କିଏ ତାକୁ ବଦଳାଇବ? ଯେ ଚାହିଁବ ନାହିଁ ତାକୁ କିଏ ବା ବଦଳାଇ ପାରିବ? ତେଣୁ ପ୍ରଥମଟା ହେଉଛି ମା ବାରମ୍ବାର କଥା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଚାହିଁବା ଉଚିତ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ କଥାଟି ଚାହିଁବାକୁ ହେବ। ଏବଂ ପୁଣି ଚାହିଁବା କେମିତି, ଆଗେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିନା ଆମ ଦୁର୍ବଳତାଟି ଅଛି ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇଠି ମୋର ଦୁର୍ବଳତାଟି ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସେଟା ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନିବ, ମୋର ଦୁର୍ବଳତାଟି କ'ଣ, ଏବଂ ସେ ଦୁର୍ବଳତାଟିକୁ ଚିହ୍ନିବା ପରେ ତାପରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିବ ଯେ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ଭିତରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିବି। ତାପରେ ସେ ବଦଳିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟାଟି ଆସିବ। ଜଣେ ବଦଳିବାକୁ ନ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇ ପାରିବେନି। ମାଟେ ଯେତେବେଳେ ଭାତ ଡାଲି ଗୋଳେଇ ଗାଳିକିରି ପିଲାର ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟ, ତା ପାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ନେଇପାରିବ, ତା ପାଟିରେ ଖାଦ୍ୟଟି ତାକୁ ବୁଝେଇକରି କ'ଣ କହିକିରି ପାଟିରେ ଭାତ ଖାଦ୍ୟରେ ପୁରେଇ ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଢୋକିବା ଦାୟିତ୍ୱଟି କାହାର? ମାର ନା ପିଲାର? ତେଣୁ ଢୋକିବା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ପିଲାର, ଏଇ ବଦଳିବାଟି ଇଚ୍ଛାଟି ଯେଉଁ, ତାହେଲେ କିଏ ସେ କରିବ? ମା ତ ଆମ ପାଇଁ ସବୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ତ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା କରିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ମା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଯେଉଁ ସାଧକଙ୍କର ମା କହୁଛନ୍ତି, ତମ ଚିଠିରେ ମୁଁ ପାଇଲି, ସେ ଚିଠିର ଉତ୍ତରରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତୁମର ସ୍ୱଭାବ ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁଠାରେ ନାହଁ ସର୍ବଦା ସେଇଠାରେ ରହିବା ଲାଗି ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବ। ତୁମେ ଆଶ୍ରମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛ ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ହିଁ ତୁମ ଭିତରେ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ଲାଗି ଏକ ଆକର୍ଷଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ମାତ୍ର ତୁମେ ଯେମିତି ଏଠାକୁ ଫେରିଆସିବ ସେମିତି ପୁଣି ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ଏଠାରୁ ପଳାଇ ଯିବାକୁ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେବ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର୍ ଟୁ ବି ଫାର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗୁରୁ and constantly think of him rather than to remain near the guru and think only of the world's enjoyments. ଯେମିତି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ଖାଲି ସାଂସାରିକ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଠାରୁ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଧିକ ଭଲ। ତେଣୁ ଜଣେ ସାଧକ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ, ଆଶ୍ରମକୁ ଆସି ରହିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ତୁମେ ଆଶ୍ରମଠୁ ଦୂରରେ ରହିଛ, ମା ତ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ମା ତ ସବୁ ଜାଣନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ। ମା ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାଧକ ଚିଠି ଲେଖନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲେ, ଆସିବା ସମୟ ତୋର ଆସିଗଲାଣି, ବା ଗୋଟେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ ତା ପାଇଁ ଆସିଯାଇଥାଏ। ପୁଣି ମା ଦେଖନ୍ତି ଯେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ଆଧାରଟି କାହାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମା ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ମା କୁହନ୍ତି ହଁ ତୁମର ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଆସ। କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ତୁମେ ଏବେ ରୁହ, ତୁମର ଆସିବା ସମୟ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧକ ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଯେହେତୁ ଆଶ୍ରମ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିଛ, ଏ ଆଶ୍ରମ ଜୀବନ ପାଇଁ ତମ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତୁମେ ଦୂରରେ ଥାଇ ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ତମ ଭିତରେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବ, ହୁଏତ ଆସି ରହିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତୁମେ ଅସ୍ଥିର ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ଯେ କେମିତି ମୁଁ ଏଠୁ ପଳାଇଯିବି, ମୋର ସେଇ ଜୀବନ, ସେଇ ସଂସାର ବା ସେଇ ନିତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର,
ସେଠି ଗୋଟିଏ ଏତେ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ମିଳୁଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୁଖମୟ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଟର ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ, କେମିତି ଛାଟି ପିଟି ହେଇକି ଏଠୁ ପଳେଇଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରେ। ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମା ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ବେଟର ଟୁ ବି ଫାର୍ ଆୱେ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ହିମ୍ ରାଦର ଦେନ୍ ଟୁ ରିମେନ୍ ନିୟର୍ ଦ ଗୁରୁ ଆଣ୍ଡ ଥିଙ୍କ ଓନ୍ଲି ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟସ୍। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଖରେ ରହିଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ତା ବିଷୟରେ ସେ ଭାବିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଅର୍ଥ ସେ ସାଂସାରିକ ଜୀବନର ସୁଖ ସଂସାରଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି, ତା ସାଂସାରିକ ପରିବାର ଠାରୁ ଦୂରରେ ଅଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେ ଆସି ରହୁଛି, ସେ ସେଇ ସଂସାରର କେତେ ଆନନ୍ଦ ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ, ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଭିତରେ, ସେ ଭୋଗବିଳାସ ଭିତରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ତାଙ୍କରି ଭିତରେ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜୀବନଟା ସେ ଝୁରି ହେବାରେ ଲାଗେ। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ଶରୀରଟି ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମନ ପ୍ରାଣ ସବୁ ଯାଇକରି ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରହିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ଜଣେ ତା ସଂସାର ଭିତରେ ସେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନବରତ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ ରହିବା ପରି ସେ ଭିତରେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା କରୁଛି। ତା କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଯେମିତି ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇକି ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କଥା ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ସଂସାର କଥା ଭାବିବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ସଂସାରରେ ରହିକରି ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିକରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅଧିକ ଭଲ। ଏ ଉଦାହରଣଟି ଏତେ ମା ଦେଲେ ସେ ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ତୁମେ ତୁମ ସଂସାର ଭିତରେ ଯେମିତି ଅଛ, ବରଂ ସେଇଠି ଥାଇ ତୁମେ ସାଧନାଟି ଆରମ୍ଭ କର। ସେଇଠି ତୁମେ ରହିକରି ସାଧନା କଲେ ତାହା ବରଂ ଅଧିକ ତୁମ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ବ୍ୟାକୁଳତା ରହିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ, ସଂସାର ଭିତରେ ଥିବି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାକୁଳତା ଥିବ ଭଗବାନ ପାଇଁ। ଭଗବାନ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ, ତାଙ୍କ ବିନା ବଞ୍ଚିବାଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ହେଇପଡ଼ିବ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଁ ବଞ୍ଚିପାରିବି, ମୋ ଜୀବନର ସର୍ବୋତ୍ତମ ହେଉଛନ୍ତି ସେ। ଏଇ କଥାଟି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ଭିତରେ ରହିବ। ସଂସାର ଭିତରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିବେ ସେ, ସର୍ବାଗ୍ରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ରଖିଥିବି। ମୋ ଜୀବନର ସୁଖ, ମୋ ଜୀବନ ଦୁଃଖ, ମୋ ଜୀବନ ଭଲ ମନ୍ଦ, ହସ ଲୁହ ସବୁରି ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବି। ସୁଖରେ ତ ଦୁଃଖରେ ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମନେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି ଭଗବାନ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ମନେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ଦୁଃଖରୁ ସେ ଦୂର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଅତିଶୟ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ, ସୁଖ ଭିତରେ ସେ ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମରଣ ରଖିପାରିଛି, ମାଆଙ୍କୁ ନିଜର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗରେ ରଖିପାରିଛି, ସେ ପ୍ରକୃତ ସାଧକ। ସୁଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ଦୁଃଖରେ ତ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ମନେ ପଡ଼ିଯାନ୍ତି, ସାଧାରଣ କଥା ଏଠି। କିନ୍ତୁ ସୁଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ନାହିଁ, ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ସୁଖ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଦୁଃଖ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ସବୁ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ରହିବ ଯେ ସିଏ ମୋ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଅ, ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଦୂରରେ ଥାଅ, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଫୁଲଠାରୁ ଆମେ ସୁବାସକୁ କେବେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଅଗ୍ନିର ଯେଉଁ ଉତ୍ତାପ, ଅଗ୍ନିଠାରୁ ଉତ୍ତାପକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଆଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଚନ୍ଦ୍ରଠାରୁ ତା'ର ଶୀତଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କରିହେବ ନାହିଁ। ଏମାନେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପରସ୍ପର, ସେ ଫୁଲ ସହିତ ବାସ୍ନା, ଆଲୋକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଆଲୋକ, ଚନ୍ଦ୍ରର ଶୀତଳତା ଯେମିତି ରହିଛି, ଗୋଟିଏ ବିନା ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସାଧକ ନିଜକୁ ମନେ କରିବ ଯେ ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ବି ତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କରି ନିଶ୍ୱାସରେ ଉଡ଼ିଯାଉଥିବା ଶୁଖିଲା ପତ୍ରଟିଏ କେବଳ, ତାଙ୍କ ବିନା ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଇ ଆମ୍ ନଥିଙ୍ଗ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ବି ନୁହେଁ। ଯଦି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କିଛି ନୁହେଁ। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ନଥିଙ୍ଗ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍, ତାଙ୍କ ବିନା ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ, ସେ ମୋର ସର୍ବକିଛି।
ଆଇ ହାଭ୍ ନଥିଙ୍ଗ ୱିଦାଉଟ୍ ହିମ୍, ମୋର କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭାବୁନାହିଁ ତାହେଲେ ମୋର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ଯାଇକରି ବସିଲେ ଯେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଘର ହିଁ ଆମର ପଣ୍ଡିଚେରୀ। ଆଶ୍ରମ, ଏ ତ ଆମର ଆଶ୍ରମ, ଗୃହସ୍ଥ ଆଶ୍ରମ। ଏଇ ହେଉଛି ଆଶ୍ରମ ଆମ ପାଇଁ। ଏଇଠି ଥାଇକି ଆମେ ସାଧନା କରିପାରିବା। ମାଆଙ୍କ ପାଖାପାଖି ରହିକିରି ଯେତିକି କରିହେବ, ଅବଶ୍ୟ ମା ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍ଥୂଳ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତାର ତ ଏକ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେ ସୌଭାଗ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ବଞ୍ଚିତ। ଯେଉଁମାନେ ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ତେବେ ଯାହା ହଉ, ପୁଣି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ସାଧକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ତୁମେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସି ରହିବାର ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ହେଲାଣି ବୋଲି ଆମେ ଆଦୌ ଭାବୁନାହୁଁ। ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତମ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବ। ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା ପରେ ତୁମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବ ରହିବା ପାଇଁ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ଏଠି ମା ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିର କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଯାଇ କେମିତି ଆଶ୍ରମ ରହିବି, ଏବଂ ଆଶ୍ରମ ରହିବା ପାଇଁ ଯଦି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ସା ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ମା ତାଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଠିକା ପଳେଇ ଆସିବ, ରହିବ, ଏ ସମୟ ତୁମ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିନାହିଁ। ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ନା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏଠିକି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଥିବ, ତାହାର ଭିତରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ, ନିଜକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ ଲାଗିବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ, ଯଥେଷ୍ଟ ତୁମର ହେଇଯିବ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି, ତାପରେ ତୁମେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥା ପଛରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍, ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ବା ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଢ଼ରୁ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲଟିଏ ଫୁଟେ, ସେ ଫୁଲଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁକୁଳିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲରୁ କଢ଼ଟି ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ତା ଗୋଟିଏ ସେ କଢ଼ଟି ଧୀରେ 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 ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିବ। ତା ଭିତରଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେ ଫୁଲି ଉଠୁଥିବ। ତାପରେ ସେ ତା ସମୟ, ତା ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିବ, ତା ଭିତରର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିଟି ଆସିଗଲା ପରେ ସେ ଫୁଟି ଉଠିବ। ମାତୃଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଥାଏ, ସେ ଶିଶୁଟି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ଣ୍ଣ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ କ'ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ତା ଭିତରେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିଶୁରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଜନ୍ମର ଅନେକଙ୍କୁ ତ ଜନ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛେ, ଏଇଟା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କୁହନ୍ତୁ, ଧ୍ରୁବ କୁହନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ଏତେ କମ୍ ବୟସରୁ ଭାବିବା ଯେ କେତେ କମ୍ ବୟସରୁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପାଇଗଲେ। ପାଇବା ପଛରେ ରହିଛି କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେତେ କେତେ ଜନ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେ ବଡ଼ ସାଧନା ସେତେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା କ'ଣ ଛୋଟିଆ କଥା କି? ଯେ କ'ଣ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣିକରି କୌଣସି ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ହେଇଛି କି ଆମେ କିଣି ନେଇ ଆସିବା, ପାଇଯିବା, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ କେତେ ସାଧନା, କେତେ ତପସ୍ୟା, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମକୁ ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧ୍ରୁବ ହୁଅନ୍ତୁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେତେ ସବୁ ସାଧକ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚମ୍ପଲାଲଜୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମା ଜଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କାଲି ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ଯାଇ କହିଛି, ମା କାଲି ମୋର ଜନ୍ମଦିନ। ନା ହଁ ମୁଁ ଜାଣେ। ମା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ୟୁ ଗୋ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବି ପ୍ରିପେୟାର ଟୁ ରିସିଭ୍ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଇକି ଏମିତି ଗୋଟେ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଯଦି ସମୟଟି କଟେଇବ, ହୁଏତ ମାଆଙ୍କର ସେ ବ୍ଲେସିଂ ଲାଭ କରିବାକୁ ସେ ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ିବ। ତ
ତେଣୁ ମାଆ କହୁଛନ୍ତି ଗୋ ଟେକ୍ ରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ବି ପ୍ରିପେୟାର ଟୁ ରିସିଭ୍ ମାଇ ବ୍ଲେସିଂସ୍। ମୋ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଅ, ଟିକେ ଶୟନ କର ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କାଲି ତୁମର ଜନ୍ମଦିନ, ପ୍ରଥମେ ସକାଳେ ଆସି ମୋର ଦର୍ଶନ କରିବ, ତୁମକୁ ଯେଉଁ ବ୍ଲେସିଂ ଦେବି ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ ଆଧାରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ପ୍ରତି ପଦକ୍ଷେପରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା। କେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଟିକେ ତ୍ରୁଟି କରିଦେଉଛୁ, କେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଉଠୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଏ କଥାଟି ମୋ ଭିତରେ ଆସୁଛି ଅର୍ଥ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସେ କୃପାକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଶାନ୍ତ ସମତା, ନୀରବତା, ତାହାରି ଭିତରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ କ୍ରିୟାଟି, ତାଙ୍କର କୃପାଟି ଅବତରଣ କରିବ ଏବଂ ମୁଁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ସତର୍କ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଜକୁ କେବଳ ଆମେ ଅନ୍ୟର କାହାର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା, କିଏ କେତେ କ'ଣ କେଉଁଠି ଭୁଲ କଲା, କିଏ କ'ଣ କହିଲା, ସେ କଥା ପ୍ରତି କିଛି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆମ ନିଜ ଭିତରେ କେତେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାର ଅଛି ତାକୁ ତ ହିସାବ ନିକାଶ କରୁ କରୁ, ତାକୁ ସଜାଡ଼ୁ ସାରା ଜୀବନ ବଦଳିଯିବ, ବିତିଯିବ। ଆମ ଭିତରର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସଜାଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତ ସମୟ ଆମ ହାତରେ ନଥିବ। ଅନ୍ୟର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରତି ଆମେ କେତେ ଆଗ୍ରହୀନତା। ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ, ମଣିଷ କ'ଣ କରେ ନା ଅନ୍ୟର କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରୁ କରୁ ଏତେ ସମୟ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପକାଏ, ତା ନିଜ ପାଇଁ ସମୟ ନଥାଏ। ତା ସେଇ ସମୟଟିକୁ ଆମ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ହୁଅନ୍ତା। ମା ଏ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ବିଚାର କରୁ କରୁ ସମୟ ଚାଲିଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତେ, ନିଜ ଭିତରକୁ ଚାହାନ୍ତେ, ମୋ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାକୁ ସଫା କରୁ 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 ମୋର ତ ସମୟ ସରିଯିବ, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କାହା କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାପରେ ମା ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତୁମକୁ ଏକଥା କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଶ୍ରମକୁ ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଅଧିକ ଭଲ ହେବ। ଏହି ଯୋଗର ସାଧନା ଏକ କଷ୍ଟକର ସାଧନା ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ତାହା ମଧ୍ୟକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହୁଏତ ତା ଆହୁରି ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଆଗ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଅଧ୍ୟୟନ କର ଓ ତାହାକୁ ବୁଝ ଏବଂ ତୁମର ସଂକଳ୍ପ ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ରହିଛି ଏବଂ ତୁମର ମନ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ସେହି ବିଷୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୁଅ। ଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେବଳ ସେହି ସାଧକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ନାହିଁ, ଏଠି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେକ କଥା ତ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଉତ୍ତର ମା ଦେଇଥାନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ, ସେହି ସାଧକଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଚେତନାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଯାହା ଯେଉଁ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସେହି ଅନୁସାରେ ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତର ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏହି କଥାଟି ବୋଧହୁଏ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଯେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହେଇକରି ସାଧନା ଭିତରକୁ, ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରିବାଟା ତା ପାଇଁ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ କରିକରି ଯୋଗ ଭିତରକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କରେ, ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ଯେମିତି ଧରନ୍ତୁ ଜଣେ ଶରୀରଟି ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ, ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁ ବେଳେବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଧିକ କେଉଁଠି ପବନ ଅଟକିଯାଏ, କ'ଣ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେ ପବନ ନ ଅଟକିବା ପାଇଁ, ଗୋଟିଏ କିଛି କ୍ଷତିକର କଥା କିଛି ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କଲେ ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ପଢ଼, ତାକୁ ବୁଝ ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମର ସଂକଳ୍ପଟି ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୋଟିଏ, ସେ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ତା ଆସିବ, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ଭିତରେ ଆସିବ ଏବଂ ତୁମର ମନ ତଥା ପ୍ରାଣିକ ସତ୍ତା ଏକ ନୂତନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକରି ତୁମେ ଯୋଗ ସାଧନା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନିଜ ଭିତରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ।
ଏବଂ ନିଜକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ମା' ଲେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନେକ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଯୋଗ ସାଧନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ମା'ଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସବୁ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ନ କରିବା, ନ ବୁଝିବା, ତା ଭିତରକୁ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା, ଗୋଟେ ଏକ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅବଲମ୍ବନ, ଏକ ବିରାଟ ଅବଲମ୍ବନ ଆମ ପାଇଁ। ତାକୁ ଆଧାର କରି, ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆମେ ଯୋଗ ସାଧନାରେ ଯେମିତି ଆମେ ପାହାଚ ପରେ ପାହାଚ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଛାତ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପାହାଚର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମିତି ଏଇ ମା'ଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ସବୁ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ସୋପାନ ଶ୍ରେଣୀ। ତେଣୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ମା' ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆଜି ଏହି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ପାଖରେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଆଲୋଚନାଟିକୁ ରଖିବା। ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଲୋଚନାଟିକୁ ମା' ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।